असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हंसते रहो तो बसते रहो। लो भाई नाश्ता बनने लगा है, सुबह हो गई है। अंडे बनावांगी अज सितंबर सीधा एक पराठा जड़ा ना फ्रिज में रेडीमेड बच्चे खाते सन ना वो पिया बचिया मैं किन्ने दिन तो देख रही सानू डी फ्रीज़र में मैं क्या चलो भी अज यदा कम तमाम करिए तो इनू मैं बना लेनी हाँ। तो ब्रैड मैं अपने हसबैंड बना के देवांगी तो नाल उन्हां दी पक्की चाह बनती पई है तो मैं बनावांगी अपनी जी इंग्लिश टी। तो बस हम नाश्ते की तैयारी है नालों नाल फिर असीं तुहानूं शामिल रखांगे। नाश्ता तैयार है। एक फिल्म आई सी निक्की जही हाँ तो निक्की जही हाँ तो बाद ना निक्का जिहा पराठा तुसीं देख लवो। तो असीं हुण कर रहे हैं नाश्ता तो फिर असीं मज़ीद गल्लां करांगे। कई सफाई वाला कपड़ा बड़ा खराब हो रहा है तो वह हुण जिहड़ा असीं सुੱਟ देवांगे ते हुण मैं नवां इहदे विचों कढ लवांगी। ते 4 पीस वाला आंदा वे ये काफ़ी अरसा चल जाता वे। फ्लोर वाइप्स लैके आई स्टोर विचों ते नाल मैं लैके आई किडनी बीनस। ते किडनी बीनस मैनूं नज़र आ गए तो मैं क्या चलो बई इन्हां नूं असीं बॉयल करके सैलड विच बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हां नूं तुसीं सैलड बना के खाओ या वैसे खाओ बहुत अच्छा मज़ेदार लगता है। अज तवा साफ हो रहा वे खुरच के चंगी तरह क्योंकि नॉन स्टिक पैन जो तवा मैं यूज़ नहीं करनी है लोहे वाला इस्तेमाल करनी है। फिर ज़्यादा पकाते रहो ना तो फिर वो की कहते हैं वो किनारे जोड़े ने चिकनाई वगैरह लग के खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा इनू चुल्हे से रख के नीचों अग बाली दी है थोड़ा जहा गर्म करके ना देखो किन्ना ये तो उतरिया साइड तो ना तो यह सारा फिर साफ किनारे साफ किए हैं। और मैनू अच्छी तरह तारा ना मांज लवांगी तो बस वो फिर याद आ गई माँ की तवा मांजते माँ की याद आ गई कि माँ दी सिखाइया हुई गल्लां इंसान जिंदगी कभी भी नहीं भुल सकता कि इस तरह मिस करते होंगे सन। मेरे कड़ा बेटा तवा जड़ा वे कुछ अरसे बाद जड़ा वे साफ करी जावे किनारे खराब होंगे ने तो वह फिर अम्मी मांजते होंगे सन। तो मैं भी थोड़े दिन तो बाद फिर इस तरह साफ कर लैनी हाँ पर माँ याद आ जाती। कल कुछ गार्डनिंग की धुप सी तो कुछ गार्डनिंग की असी दिखाने असी एक पौधा लाया जमीन में अल्लाह करे और वध जाए तो एक असी लाया तो यह पूरी वट बना के ना पूरी असी बीजे ने आलू बीजे ने। हुण देखो इन्हां विचों की निकलदा वे क्योंकि आलू पे पे घर फुट गए सन तो उन्हां दी अखां जिहियां बन गईयां सन ते असी जिहड़ा ना कोशिश की कि चलो असी एक तजा सारे औजार शुजार पे ने साडे ते एक कोशिश करने कि शायद घर की खेतीबाड़ी असी कामयाब हो जाइए। तो आलू बीजे ने हुण देखो ये की निकलदा वे। मेहनत बड़ी की है पर यूट्यूब ने काफ़ी सहूलत कर दी है कि हर किस्म की तुहानूं वीडियो मिल जाती है तो तुसीं उस तो देख के गार्डनिंग का भी शौक पूरा कर सकते हो। तो यह देख लो लसन हमारे पुदीने के बाग ने मैं बाहर निकल आई बस ऐसा ही थोड़ा जहा हवा लैन वास्ते ताज़ी हवा क्योंकि सर्दी बेतहाशा नहीं है हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलती है तो बड़ा चंगा पिया लगता वे। तो बस इस ताज़ी हवा का मज़ा लैन वास्ते आए तो मैं अज तवा मांजिया तो तवा मांजते मैनू कि कहते हैं फिर माँ याद आ गई। तो माँ तो कभी खैर भुलदी नहीं है कि माँ का एक दिन मनाया जाता वे कि माँ का मदर्स डे के हवाले के नाल तो माँ तो फिर कभी ही भुलदी नहीं तुहानूं कभी भी नहीं तुहानूं भुल सकती माँ। तो माँ की छोटी तो छोटी गल तुहानूं याद रहिंदी है माँ की डांट भी याद रहिंदी है माँ की मुहब्बत भी याद रहिंदियां ने। तो सब तो ज़्यादा माँ की जिहड़ी हुंदी है ना वो तरबियत के हवाले नाल हुंदी है कि तरबियत जिहड़ी हुंदी है ना वो माँ करदी है। तो माँ अपने बच्चे नूं बच्चा जो वड्डी बुरकी खांदा वे ना तो तां भी उन्होंने कहंदी है कि बेटा बुरकी छोटी पा जो मूँह जो आवाज़ निकल रही है तो फिर उन्होंने नवाला चबाना भी दसदी है कि नहीं आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा पानी सीधे हथ ना पीना वे।
ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਵਾ ਮਾਂਜਦੇ ਮਾਂਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਟੇੜੇ ਮੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਟਿੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਰਾਬ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੈਂ ਉਧੇੜਨੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ। ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਟੀ ਹੁੱਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਦ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਵਾ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮਾਂਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਮੇਰਾ ਲਿਸ਼ਕ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸਲੀਕਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਕੁਛ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਅਗਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਕਈ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਯਾਦ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਜੇ ਬਈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਲੱਤਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਵੇ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ लो सारा जहां। जब भी तेरी याद आती है
ਆਂਖ ਮੇਰੀ ਭਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾ ਭਰੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।